आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। इस न्यूज के पेश करता है कॉस्मिक पेक्सुल। एक बार जो खाए यहाँ, बार बार आने को चाहे यहाँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ के मुत्तहदा ज़िला महबूब नगर की मुकामी खबरनामा अक्से महबूब नगर में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नमल अअमालु बिल ख़वातिम, बुखारी शरीफ। अमाल का एतबार खात्मे पर है। जिला एसपी आर वेंकटेश्वर ने आज सुबह महबूब नगर मुस्तकर की रैतू बाजार और क्लॉक टावर इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर एसपी वेंकटेश्वर ने ताजिरों, लोगों और तरकारी फरोशों से बात करते हुए कहा कि छोटी छोटी एहतियाती तदाबीर से कोरोना वबा से बचा जा सकता है, जैसे जिस्मानी फासला बरकरार रखना, मास्क पहनना और बाकायदगी के साथ हाथ धोते रहना। उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि कोरोना की वबा पूरी दुनिया पर असरअंदाज हो रही है। अगर हम इसको नज़रअंदाज कर दें तो ये मुहलिक हो सकती है। हुकूमत ने महकमा मेडिकल के जरिए जो एहतियाती तदाबीर और हिदायत दे रही हैं और सबको कोविड के टीके लगा रहे हैं, इस पर अमल करना हर शहरी की जिम्मेदारी है। उन्होंने इस मौके पर तिरमलदीव गेट पर मजदूरों, किसानों, लोगों और ताजिरों से बात की और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की। इस मौके पर वन टाउन सर्कल इंस्पेक्टर राजेश्वर गौड़, ट्रैफिक सर्कल इंस्पेक्टर अशोक कुमार, PRO आर मनमोहन सिंह, पुलिस एसोसिएशन के वेंकटैया, सिक्योरिटी पुलिस और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। महबूब नगर पట్టణ ప్రజలందరికీ హనుమాన్ జయంతి శుభాకాంక్షలు, ముస్లిం సోదరులకు రంజాన్ శుభాకాంక్షలు. ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా కరోనా కేసులు చాలా పెరుగుతున్నాయి. ఈ కరోనా కేసులలో పాతదానిలాగా రాగానే ఏదో జలుబులాగా వచ్చి పోవటం కాదు, కొంచెం దీంట్లో ఆ వైరస్లో మార్పులు వచ్చాయి. మార్పులు రావటం వల్ల చాలామంది చనిపోతున్నారు. ఒకప్పుడు ఫస్ట్ వేవ్లో మొదటిసారి వచ్చినప్పుడు చిన్నపిల్లలకు అదేవిధంగా యువకులకు ఎక్కువ రాలేదు. కానీ ఇప్పుడు దాదాపుగా ప్రతి 100 మందిలో 3 నుంచి 5 పిల్లలు 10 సంవత్సరాల లోపు ఉన్నారు. అదేవిధంగా 20 సంవత్సరాల లోపు పిల్లలు కూడా ఒక 4 నుంచి 5% మంది ఉన్నారు. మేము యువకులను, మాకు రెసిస్టెన్స్ పవర్ ఎక్కువ ఉంటుంది, మమ్మల్ని ఈ వైరస్ ఏమీ చేయలేదు అని తిరిగిన వాళ్లకు ఇప్పుడు ఈ వైరస్ వస్తుంది. అదేవిధంగా మరి మీరు అందరూ కూడా కంపల్సరిగా మాస్క్ పెట్టుకోవాలి. సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ అంటే సామాజిక దూరం, అంటే మినిమము 6 అడుగుల దూరం ఒకరికొకరు ఉండాలి. ఇది శ్వాస ద్వారా వస్తుంది. శ్వాస ద్వారా ఈ వైరస్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అని చాలా, అదే అంతా కూడా అబద్ధం అండి. వ్యాక్సిన్ వేసుకుంటే ఒక రోజు మా అంటే 100లో ఒక 3కో 4కో జ్వరం వస్తుంది. కానీ వ్యాక్సిన్ వేసుకున్న వాళ్ళకు పాజిటివ్ వచ్చినా కూడా 3-4 రోజులలో ఈ వ్యాక్సిన్ అనేది పనిచేయటం వల్ల సింటమ్స్ తగ్గిపోతున్నాయి. మా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఫస్ట్ వేవ్లో వ్యాక్సిన్ వేసుకునే కన్నా ముందు దాదాపు ఒక 84 మంది మా పోలీసులు అమరులయ్యారు. మేము వ్యాక్సిన్ వేసుకున్న తర్వాత కేవలం ఒక 4 మాత్రమే చనిపోవడం జరిగింది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా. అంటే కోవిడ్ మామూలుగా ఉన్నప్పుడే మేము 84 మందిని ప్రాణాలను కోల్పోతే బాగా ఉధృతంగా ఉండి పాజిటివ్ పేషెంట్స్ మధ్యన ఉద్యోగాలు చేస్తూ విధి నిర్వహణలో పాల్గొంటున్నప్పటికీ చాలామంది
जिला महबूबनगर हल्का असम्बली में टीआरएस पार्टी के 20वीं यौम तासीस बड़े जोश खरोश के साथ मनाई गई। मेहमान खुसूसी के तौर पर वजीर बराए आबकारी, खेल, सयाहत और सखाफत डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने शिरकत करते हुए टीआरएस पार्टी परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि वजीर आला केसीआर ने कोरोना के उसूल और जवाबित के मुताबिक परचम कुशाई अंजाम देने का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना के हुसूल के लिए अपनी जान को दांव पर लगाकर जिद्दोजहद करने वाली वाहिद जमात टीआरएस है। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि मुश्तरका रियासत में अरबाब इक़्तिदार आंध्रा वज़रात तेलंगाना वसाइल की लूट खसोट पर मुखालिफत करते हुए तेलंगाना रियासत के लिए सा करने वाले मुनफरिद शख्सियत केसीआर होने की सताइश की। वजीर ने कहा कि टीआरएस पार्टी प्रोफेसर जयशंकर के मकासद की तकमील के लिए लगातार जिद्दोजहद करेगी। वजीर मौसूफ ने कहा कि जिला महबूब नगर के अतराफ व कनाफ नदियों की तामीर की जाएगी और हर नदी को कृष्णा नदी से लबरेज किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आइंदा 5 सालों में जिला महबूब नगर अजीम इलाके के तौर पर जाना जाएगा। इस प्रोग्राम में लाइब्रेरी इदारा चेयरमैन राजेश्वर गौड़, बल्दी चेयरमैन केसी नरसिम्लू के अलावा दीगर ने शिरकत की। తక్కువ మందితో ముఖ్య నాయకులతో చేసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పినందుకు కరోనా ఉంది, మరి కరోనా సమయంలో సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటిస్తూ చేసుకోవాలని చెప్పి ఈరోజు జెండా ఆవిష్కరణ చేసుకోవడం జరిగింది. ఆనాటి సమైక్యాంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంలో మంత్రిగా ఉండి, కరువు మంత్రిగా ఉండి, డిప్యూటీ స్పీకర్గా ఉండి కల్లారా ఈ ప్రాంతంలో నిధులు దోపిడీకి గురవుతూ ఉన్నాయి, నియామకాలు దోపిడీకి గురవుతూ ఉన్నాయి, నీళ్లు దోపిడీకి గురవుతూ ఉన్నాయి. తెలంగాణ అన్నీ ఉన్న తెలంగాణ ఏం లేనట్లు ఆగమైపోతుంది. తెలంగాణ తెచ్చుకోవడమే దీనికి మార్గం అని చెప్పి పూజ్యులు కొండ లక్ష్మణ్ బాపూజీ గారి జలదృశ్యంలో పురుడు పోసుకొని ఈరోజు కేసీఆర్ సచ్చుడో తెలంగాణ వచ్చుడో అని నినాదం పెట్టుకొని మమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఆ రోజు జాగృతపరిచి తెలంగాణ స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో పోరాటం చేసి తెలంగాణ సాధించుకొని ఈరోజు ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారు తెలంగాణ తెచ్చుకోవడం గొప్ప కాదు, తెచ్చుకున్న తెలంగాణని గొప్పగా చేసుకోవాలని చెప్పి వారు బతుకున్నప్పుడు మాకు అనేక సందర్భాల్లో కేసీఆర్ గారు ఉన్నప్పుడు వారు చెప్పేది. మరి దానికి అనుగుణంగా తెలంగాణని ఎట్లా మనం పునర్నిర్మాణం చేసుకోవాలని చెప్పి 7 సంవత్సరాల కష్టకాలాలతో ఈరోజు మన నిధులు మనం ఖర్చు పెట్టుకుంటున్నాం, మన నీళ్లు మనం వాడుకుంటున్నాం, మన ఉద్యోగాలు మనం చేసుకుంటున్నాం. ఈరోజు 1 కోటి ఎకరాల పైగా తెలంగాణలో పంటలు పండుతున్నాయంటే ఒకప్పుడు హర్యానా, పంజాబ్ రాష్ట్రాలు వరి పంటకు మొదటి స్థానంలో ఉంటే మనది 20 స్థానంలో ఉండేది. ఈరోజు భారతదేశంలోనే పంటలు ఎక్కడ పండుతున్నాయంటే నెంబర్ 1 స్థానంలో ఈరోజు తెలంగాణ వచ్చిందంటే అది మన जिला वनपट्टी कोत्ताकोटा मंडल के परिषद हॉल में रेड क्रॉस सोसाइटी की निगरानी में खून हत्या के तय शौर बेदारी तकरीब तहसीलदार वेंकटेश्वरलू की सदारत में मुनक्किद किया गया। इस तकरीब में मान खुसूसी की हैसियत से वनपट्टी जिला परिषद नायब चेयरमैन वामन गौड़, एमपीपी गुंता मोनिका मल्लेश, साबिक ZPTC पी विश्वेश्वर ने शिरकत करते हुए अपनी मुखातिबत में कहा कि जिला कलेक्टर की हिदायत पर जिला भर में खून के ज़खायर को इजाफा करने के पेश नज़र रेड क्रॉस सोसाइटी की निगरानी में रवा माह की 29 तारीख को खून हत्या कैंप का इनेकाद किया जाएगा। उन्होंने तमाम नौजवानों से अपील की कि वो इस खून हत्या कैंप में खून हत्या कर इस कैंप को कामयाब बनाएं। मजीद उन्होंने कहा कि 21 मई से हुकूमत 18 साल तक 45 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीन देने के लिए मंसूबा तैयार कर रही है। वैक्सीन लगवाने के बाद 60 दिनों तक खून अतिया नहीं किया जा सकता। इसी के पेश नज़र इस खून अतिया का प्रोग्राम रवा माह की 29 को मुकर्रर किया है। लिहाजा नौजवान इस खून हत्या कैंप में बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए कामयाब बनाएं। कोत्ताकोटा से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद असहर की रिपोर्ट।
ఎగ్జామ్ పెట్టినా కూడా ఇదే న్యూస్ పేపర్ ఏమంటారు మే 1 నుంచి 18 సంవత్సరాలు ఉన్నటువంటి వారు ఎవరున్నా సరే వాళ్ళందరికీ కూడా ఉచితంగా వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమం మొదలుపెట్టాలి. 15 సంవత్సరాలు పైబడిన వాళ్ళందరూ కూడా అందరూ తీసుకున్నారు. ఆల్రెడీ మ్యాక్సిమం అయిపోతుంది. ఏర్పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మరి ముందు జాగ్రత్తగా ద్వారా ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. మరి అందుకనే దయచేసి ఇక్కడ చేసినటువంటి అందరినీ కూడా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మీ ఆధ్వర్యంలో మీ जिला नारायणपेट मक्थल में किसानों की कोविड-19 कवायद की खिलाफ वर्जी पर पुलिस की शदीद नाराजगी। तफसीलात के मुताबिक शहर मक्थल में आज सुबह किसानों ने सरकारी गोदाम पर जरी मसाला और दीगर अशिया लेने पहुंचे। इस दौरान एक ही जगह भीड़ ज्यादा जमा होने और समाजी फासला न रखने पर पुलिस ने किसानों को समझाया और कोविड कवायद की पासदारी करने का मुतालबा किया। मक्थल से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज रहमत अली की रिपोर्ट। అది 22కి 23కి మాట్లాడతా కరెక్ట్ లైన్ ఉండాలి. లైన్ కరెక్ట్ ఉండాలి. మీరు దూరం ఉండాలి. అది ముట్టుకుంటేనే కరోనా వస్తుంది. అంటే అయిపోయినా నోట్లోకి వచ్చి వరంగల్ ఎంతమంది వెళ్ళలేదు. నోట్లోకి వచ్చిన మెడికల్ షాప్లో నోట్లు తీసుకొని వచ్చింది. అట్లా అంటే टीआरएस पार्टी की आज 20वीं यौम तासीस के मौके पर शादनगर मुस्तकर में पार्टी दफ्तर पर नायब सदरनशीन बल्दिया एमएस नटराजन ने परचम की निकाब कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर फर्खनगर एमपीपी ख्वाजा इदरीस, जेडपीटीसी वेंकट राम रेड्डी, मंडल पार्टी सदर शोभा लक्ष्मण नायक, दोसक्कल एमपीटीसी यादయ్య और दीगर मौजूद थे। शादनगर से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज मोहम्मद इकबाल की रिपोर्ट। भाई साहब चलो आ रहे हो इधर 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 मंगल के चेंज गो राजा में जरा कितना रहने क्या बस कराई राजा भाई अली भाई संदीर का चले मी प्रिय कमाल यार की चीज हाजिरी देती लॉकडाउन में अधिनायक जय है भारत भाग्य विराता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उच्चलयंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधित रंगा तब शुभ नामे जाहे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाता जनगण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता जय है जय है जय 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 है। कोरोना वबा की दूसरी लहर में बड़ी तेजी के साथ मामला दर्ज हो रहे हैं। ऐसे में जिला विकाराबाद तांडूर हल्के की आवाम कोरोना वबा से मोहतात रहने के लिए मुख्तलिफ एसआई ने आज एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए एहतियाती तदाबीर से आगाह किया, जिनमें तांडूर एसआई गिरी, यालाल एसआई सतीश, पेदामल एसआई अशोक, एसआई चंद्रशेखर मौजूद हैं। तांडूर से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज मुनीर अहमद की रिपोर्ट। तांडूर मंडलम కరణ్పూర్ పిఎస్ లిమిట్స్ లో గల సంస్థ ప్రజానికానికి తెలియజేయడం మనకు కరోనా స్టార్ట్ అయ్యి ఆల్మోస్ట్ 1.5 year కావస్తుంది. మళ్ళీ మార్చి 1 నుంచి మనకు సెకండ్ వేవ్ స్టార్ట్ అయ్యి విపరీతమైన కేసులు రావడం స్టార్ట్ అవుతుంది. మాస్క్ ధరించి ఉండాలని సూచిస్తున్నాను. అదేవిధంగా హ్యాండ్ శానిటైజర్ అనేది వాడాలి. వ్యాక్సినేషన్ పట్ల చాలా మందికి అపోహలు ఉన్నాయి. అదన్నీ పక్కన పెట్టేసేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా వ్యాక్సినేషన్ వేసుకోవాలని సూచిస్తున్నాను. పెద్దమూరు ప్రజలకు ఈ మీడియా ద్వారా తెలియజేస్తున్నాను. 2020తో పోల్చుకున్నట్లయితే 2021 సంవత్సరంలో కోవిడ్ ప్రభావం చాలా ఎక్కువగా ఉన్నది మరియు మరణాల రేటు కూడా ఎక్కువ ఉన్నది. కాబట్టి ప్రజలు వేడుకలకు వివాహాలకు కానీ ఏదైనా తమ శుభకార్యాలను తప్పని పరిస్థితి అయితే తప్ప ఇలాంటి వేడుకలను పోస్ట్పోన్ చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఒకవేళ తప్పని పరిస్థితి అయితే తగిన మోతాదులో ఎక్కువ మంది జనాలు లేకుండా 10-20 మందితోటి కోవిడ్ నిబంధనలు పాటిస్తూ ఏమనగా కరోనా సెకండ్ వేవ్ నడుస్తున్నది.
చాలా తీవ్రంగా ఉన్నది. ఇప్పుడు పాజిటివ్ కేసులు మునుపటి కన్నా చాలా ఎక్కువ నమోదవుతున్నాయి. ఇంతకుముందుకు మన వికారాబాద్ జిల్లాలో 100 కేసుల కన్నా నమోదు అయిపోయేది. ఇప్పుడు 300, 400, 500 వస్తుంది ఆ ఫిగర్. దానివల్ల చాలామంది ఈ మధ్య కరోనా డెత్తులు కూడా ఎక్కువవుతున్నాయి. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు ఖచ్చితంగా మాస్క్ ధరించుకోవాలి, కరోనా రాకుండా శానిటైజర్ వాడాలి, సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. తాండూరు పట్టణ ప్రజలకు తాండూరు పోలీసు వారి విజ్ఞప్తి, ఈ కరోనా సెకండ్ వేవ్ అన్నది ఫస్ట్ వేవ్ కన్నా చాలా ఉధృతంగా విజృంభిస్తుంది. కావున పట్టణ ప్రజలందరూ కంపల్సరీ బయటికి వచ్చినప్పుడు మాస్క్ ధరించండి. అదేవిధంగా సోషల్ డిస్టెన్స్ కూడా కంపల్సరీ మెయింటైన్ చేయండి. ఎక్కడ కూడా గుంపులుగా గ్యాదర్ కాకుండా దూరాన్ని మాత్రం మెయింటైన్ చేయండి. కంపల్సరీ ఈ సూచనలు పాటిస్తారని తాండూరు పట్టణ పోలీసు తరఫున మేము తమని కోరుచున్నాం. తాండూరు ప్రజలకి తాండూరు పోలీసులకు విజ్ఞప్తి, కరోనా రోజుకి విజృంభిస్తున్న వేళ అందరూ తప్పకుండా మాస్క్ ధరించండి. అలాగే మీరు వెహికల్లో కానీ, ఆటోల్లో కానీ, బస్సుల్లో కానీ సామాజిక దూరం పాటించండి. అలాగే ప్రతి ఒక్కరు కూడా కరోనా టీకా వ్యాక్సిన్ ఫస్ట్ డోస్ అండ్ సెకండ్ డోస్ కూడా వేసుకోండి. టీకాపై ఎలాంటి అపోహలు కానీ అటువంటి పెట్టుకోవద్దు. టీకా వల్ల అందరికీ ప్రయోజనం, ఎటువంటి హాని లేదు. బషీరాబాద్ మండల ప్రజలకి బషీరాబాద్ పోలీసు వారి విజ్ఞప్తి, దేశంలో ఈ రోజున్న పరిస్థితుల దృష్ట్యా కరోనా సెకండ్ వేవ్ చాలా ఉధృతంగా విస్తరిస్తుంది. కావున దయచేసి ప్రజలందరూ కూడా మాస్క్, శానిటైజర్, సోషల్ డిస్టెన్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా పాటిస్తూ ఒకరి నుండి మరొకరికి ఈ కరోనా వ్యాధిని ప్రబలకుండా తగిన జాగ్రత్తలు ఎవరికి వారే తీసుకోవాల్సిందిగా మా యొక్క విజ్ఞప్తి. कोरोना वबा की दूसरी लहर में रोज बरोज मामलात में इजाफा होते जा रहा है। ऐसे में शहर मक्थल ऑल मर्चेंट की जानिब से कोरोना के मामलात को रोकने के लिए तमाम कारोबारियों ने मंगल के रोज मुकम्मल कारोबार बंद करने का फैसला किया। इसी खुसूस में आज बाइक रैली के जरिए आवाम में शऊर बेदारी की गई और इस दौरान खुली दुकानों को बंद करवाया गया। मक्थल से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज रहमत अली की रिपोर्ट। जिला विकाराबाद तांडूर यूथ वेलफेयर के जिम्मेदारान को आज बरोज़े मंगल सुबह मुख्तलिफ मौज़ात से कोविड-19 से हलाक शुदा अफराद की मैयतों की तदफीन में ताउन के लिए इनके रिश्तेदारों की जानिब से फ़ोन कॉल्स मौसूल हुई, जिस पर यूथ वेलफेयर की टीम ने महासेवा की मुश्तरका टीम के साथ मौसूला कॉल्स के मुताबिक फ़ौरन हरकत में आते हुए कोविड-19 से हलाक शुदा अफराद की मैयतों की तदफीन में लावायकीन का साथ दिया। इस मौके पर यूथ वेलफेयर के जिम्मेदारान ने गोपाल कृष्णा की क़यादत में मौजूद महासेवा की टीम के साथ साथ तांडूर यूथ वेलफेयर की टीम के तमाम मेंबर्स का शुक्रिया अदा करते हुए इस बात की तवक्को का इजहार किया कि आइंदा भी मेंबरान का ये ताउन जारी रहेगा। तांडूर से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज मुनीर अहमद की रिपोर्ट। तांडूर मुस्लिम यूथ वेलफेयर की तरफ से आके हमारे गांव में दोरना थाने में कोरोना पेशेंट एक्सपायर हुए थे, तो उन्होंने आके सेवा कार्यक्रम में भागम फ्री सर्विस करके मौत का जो लाश का जो सिस्टम में करने का था वो सिस्टम में करके गए। उनको हमारे दोरनाल थाना धारूर के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तांडूर यूथ वेलफेयर महासेवा। ఈరోజు మన ఎల్మకనే గ్రామంలో ఒక అమ్మ చనిపోయడం వల్ల ఆమెకు ఎవరు గ్రామంలో రానందువలన మన తాండూరు నుండి ముస్లిం యూనియన్స్ తర్వాత మహాసేవ హిందూ కమిటీ వీళ్ళిద్దరు కలిసి మళ్ళీ ఎలాంటి గోపాలన్న వీళ్ళు ఇద్దరు రెండు కుల మతం భేదం ఏం లేకుండా ఎల్మకనే గ్రామానికి వచ్చి మేము అడగంగానే స్పందించి
మా మాటని తీయకుండా వచ్చి మరి ఇట్లాంటి సేవ ఒక్క రూపాయి తీసుకునకుండా కూడా సేవ చేసినందుకు మా యొక్క గ్రామం నుండి వాళ్ళ యొక్క కుటుంబ సభ్యుల నుండి మేము ఈ ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. ఇది మరి ఎలాంటి ఎవరికైనా కూడా ఇటువంటి సేవ చేయడంలో మేము కూడా మాకేమనిపిస్తుంది అంటే ఈరోజు కులం మతం భేదం అని ఏం లేకుండా ఇట్లా కలిసి చేస్తుంటే మాకు చాలా ఆనందంగా అనిపిస్తుంది. ఎంతమంది కొడుకులున్నా లేకున్నా కూడా వీళ్ళు వచ్చి ఆమెకు సేవ చేయడం అంటే చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తుంది. ఈరోజు నాకు మేము కూడా ఒక యూనియన్లా మేము కూడా ఒక సభ్యత్వం తీసుకోవాలని అనిపిస్తుంది నాకు ఈరోజు మిమ్మల్ని చూస్తుంటే. ఇది చాలా ఆనందంగా అనిపిస్తుంది. ఇంతటితో ఇది వీళ్ళు చేసినందుకు మేము మా గ్రామం నుండి మీకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాం. नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 12 और हैदराबाद में एजी सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, और यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, आप मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़।